سعودی عرب کی طرح متحدہ عرب امارات، ایران اور قطر کو اور بحرین کو اور کویت کو پاکستانی اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں، تو میرا سب سے پہلے مدعا یہ ہے کہ کوہاٹ کے، ہنگو اور پارا چنار کے اور پورے پاکستان کے وہ پاکستانی جو ریمیٹنسز بیچتے ہیں، جو آپ کے لیے اپنا خون پسینہ قربان کر کے اس پاکستان کو سیراب کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ اور محسن نقوی صاحب جو ہیں، کرکٹ کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے، بنگلہ دیش سے تیسرا ٹیسٹ ہار رہے ہیں۔ تو مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ذمہ داری جو ان کو دی ہے، نہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ بنو جائیں، نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ خیبر پختونخوا کے وہ لوگ جو پاکستان کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، اسی طرح بلوچستان، وہ گراؤنڈ پلس سے واقف نہیں ہیں، وہ ایک سوچ پہ چل رہے ہیں، اور وہ سوچ جو ہے وہ اس پارلیمان کی، پاکستان کی جمہوریت کی نفی ہے۔ تو میں آج آپ کو یہ باور کرانا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ از the need of the hour۔ فوراً سے پہلے یو ای کے ساتھ بات کی جائے، اور شاید کچھ لوگ پاکستان اور یو ای کے بیچ میں کچھ ایسے مسائل پیدا کرنا چاہ رہے ہوں، اس کو ایڈریس کریں، کیونکہ یہ پاکستانی قوم آپ کی بنیاد فورن انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ مہنگائی آسمانوں کو چھو چکی ہے، عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، اور اس دوران اگر باہر سے پاکستانی جس تعداد میں آ رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایک دوسری چیز، مارکہ حق کی بات کی گئی۔ مارکہ حق کے حوالے سے کل وزیر دفاع صاحب نے بات کی کہ ایک اپوزیشن کے ایک ممبر کو بلایا گیا تھا اور وہ نہیں آئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس بارے میں سہل حاصل ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، میں جس پارٹی، سب سے پہلے میں اس ملک پاکستان کا ایک بیٹا ہوں، ایک فریڈم فائٹر کا بیٹا ہوں۔ میں جب سیاست میں آیا تو میرے گھر سے 3 جنازے نکلے تھے، اور مجھے کوئی سرٹیفکیٹ دے گا کہ میں پرو پاکستان ہوں یا نہیں ہوں، افواج پاکستان کی عزت کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں ایک فریڈم فائٹر کے بعد ایک ایسی پارٹی کے لیڈر کا سپاہی ہوں جن کی زندگی پاکستان سے شروع ہو کے پاکستان پہ ختم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور اس ملک کو اپنی عزت اور بنیاد سمجھتے ہیں۔ مارکہ حق کے لیے کیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس کی بورڈ واریئر سے پاکستان کے لیے ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، ہمارا ایمان ہے پاکستان۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ڈپٹی اسپیکر صاحب، خدا کے لیے فیڈریٹنگ یونٹس کو اون کریں، ان کو ویلیو کریں، ان کو عزت دیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا۔ اور رہی بات، جہاں تک بات ہے افغانستان کی، ریگولر انگیجمنٹ، آپ ان کو انگیج کریں، وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کسی طریقے سے دہشت گردی پاکستان کے اندر جو کر رہے ہیں، وہ اس پر زیرو ٹالرنس ہے، لیکن آپ ان کو انگیج کریں۔ وہ لوگ جو آپ کے حق میں آج بھی ہیں، وہاں پہ بھی اندر گروپس بنے ہوئے ہیں، آپ ان کے تھرو جرگے کو کیوں انیشیٹ نہیں کرتے؟ کیوں ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف جو وہ لائن جو پاکستان اور ہندوستان کو ڈیوائیڈ کرتی افغانستان کو، اس پر آپ قبائلی مشران کو، صوبائی حکومت کو کیوں آن بورڈ نہیں کرتے؟ 2611 کلومیٹر بارڈر، آپ ان کو انگیج کریں۔ اور وقت کی ضرورت کیا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ڈسپلن، لائلٹی، کسی ملٹری اکیڈمی میں آپ چلے جائیں، پہلی چیز کیا ہے؟ فیتھ، اس کے بعد لائلٹی۔ تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اور ہماری پوری پارٹی پاکستان کی بنیادوں اور پاکستان کی سرحدوں کے لیے ہر حد تک لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس لیے کہنا آج مجھے پڑ رہا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ایمان ہے، پاکستان ہماری غیرت ہے، اور جتنا درد شہداء کو ہے، چاہے وہ آرم فورسز کے ہیں، میرے علاقے کے پورے پاکستان، وہ پاکستان کے ماتے کا جھومر ہیں، وہ ہمارا فخر، مان اور غرور ہیں، ان کی عزت اور عظمتوں کو سلام ہے۔ شکریہ۔ مائک کو پارٹی کو پچ کرنا، کسی اپنی سیاست میں مقابلہ نہ کر کے آپ ایک پارٹی کو پچ کر رہے ہیں، یہ بدنیتی ہے۔
पाकिस्तान जितना PMLN का है, जितना पीपल्स पार्टी का है, जितना MQM का है, जितना JUI का है, ANP का है, इतना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी पाकिस्तान है। आए पाकिस्तान के लिए एक हो, आए पाकिस्तान के तमाम फेडरेटेड यूनिट्स को साथ लेके चले। आज जो नाराज है उनको गले लगाए। जनरल जंजुआ का मैं बार बार उनको कोट करता हूं, क्या उन्होंने बलूचिस्तान में एग्जेम्पलरी मेजर्स नहीं लिए? क्या वो लोग जो कि दहशतगर्द बने थे उनको आपने एंगेज किया? उनको शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आगे बात आपकी बात आ गई जी। माइक खोलें, आखिरी बात। बाकी इदारों में की रोल प्ले कर रहे हैं। आखिर में इतना कहना चाहूंगा कि वो लीडर जो लोगों के दिलों में रहता है, उनकी बीवी और उनको इलाज आप नहीं दे सकते जेन वेलवेल के मुताबिक। 4.5 करोड़ पाकिस्तानी कौम का वो चीफ मिनिस्टर जो कि फेडरेटिंग यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाई कोर्ट उसको इजाजत देती है और आप इसकी तस्लील करते हैं। उनके इमरान खान की बहनें, उनको आप जमीनों पे और रोड पे बिठाते हैं और फिर कभी ठंडा पानी और पता नहीं क्या छोड़ते हैं, कभी वो बिचारियों के साथ क्या क्या रवैया होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कौम की माएं, बहनें, बेटियां, इस कौम की इज्जत और नामूस है, आए एक दूसरे को ऑन करें, आए एक दूसरे को वैल्यू करें। आज अगर हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं और 25 करोड़ अवाम की अगर ये मुंतखब नुमाइंदा एक ऐवान है, तो ये खाली कुर्सियों से कर रहे हैं। आखिर ये वज़रा क्यों नहीं आते हैं? जमहूरियत का तकद्दुस या जमहूरियत या ऐवान की बालादस्ती का वो नजरिया किधर है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये ऐवान हम सही मानों में 25 करोड़ पाकिस्तानियों के वकार की इलामत है? क्या ये ऐवान इतना बालादस्त है कि ये अपने कवानीन खुद ही बना सके? जितने भी ये आईनी मुसव्विदे आए, मुझे यकीन है जिस तरह हमें पता नहीं था, इस तरह मेरे इस साइड पे भाइयों को भी पता नहीं था कि ये कौन से मुसव्विदे हैं और हम पाकिस्तान के लिए क्या आईन बना रहे हैं। दूसरी बात ये है, मोहतरम जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, FIA जो है आए दिन पाकिस्तानियों को यहाँ एयरपोर्ट से जब जाते हैं, कोई कानून इस अमर की इजाजत नहीं देता है कि FIA के पास ये इख्तियार है कि अगर किसी का वीजा लगा है और वो बैरून मुल्क जा रहा है तो वो उसको जो है ऑफलोड कर सके। मैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से ये डिमांड करता हूँ कि वो FIA के इस हजारादारी का खात्मा करें। मैं मोहतरम स्पीकर साहब कल आया हूँ अमारात से। मैं अमारात में बेशुमार पाकिस्तानियों से मिला और उनकी कहानियां सुनी। 18,000 से जायद सिर्फ पाड़ा चिनार के लोग, जिनमें तकरीबन तमाम आले तशी मसलक से वाबस्ता हैं, वो डिपोर्ट होके पाकिस्तान भेज दिए गए। उनकी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, उनके वीज़ों में तौसी नहीं है। कोई पाकिस्तानी आजकल वहाँ कोई कंपनी नहीं खोल सकता है, कोई बिजनेस में पार्टनर जमा नहीं कर सकता है और कोई भी पाकिस्तानी जो है वो अपने वर्क परमिट को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। ठीक है। पाकिस्तानियों ने बताया, जनाब अली मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया कि ये झूठ है। मोहसिन नकवी साहब जो है वो तो नकवी है, इमाम अली अल नकी से इनका सिलसिला नियाबत बनता है, इमाम हुसैन असगर की औलाद है। क्यों कर ये अपने मसलक के लोगों के हवाले से गलत बयानी कर रहा है? मैं जनाब अली शुक्रिया 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 शुक्रिया। बस अब 4 मिनट हो गए, बस ये आखिरी बात करें प्लीज, 30 सेकंड्स के लिए जी। वहां पाकिस्तानियों को जनाब गिरफ्तार किया जाता है, 10 दिन रखा जाता है, फिर डिपोर्ट किया जाता है, लेकिन 10 दिनों में वाशियाना सलूक होता है, उनके कपड़े उतारे जाते हैं, उनकी वीडियोस बनाई जाती है। तो लिहाजा ये हुकूमत है पाकिस्तान, हम चर्चे मार रहे हैं मोरा का हक, ईरान की हम मेजबानी कर रहे हैं, वो भाई कम से कम किसी एक अरब मुल्क को तो हम आंखें दिखा देना। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे ओवरसीज भाइयों को मिडिल ईस्ट में खसूसन सऊदी अरब, UAE, कतर में इंतहाई संजीदा मुश्किलात है। मौजूदा हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, इनके इकनॉमिक इंडिकेटर्स नीचे आ रहे हैं। वाहिद जो इंडिकेटर है फॉरेन रेमिटेंसेस, जिस पर मौजूदा हुकूमत भी प्राउड फील करती है और हम सारे पाकिस्तानी उस पर प्राउड फील करते हैं, लेकिन उनको बेयार मददगार छोड़ा गया है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे लोग
10 लाख 15 लाख रुपए पर वीजा लेते हैं, वो वहां जब जाते हैं तो उनकी पकड़ दकड़ हो रही है, उनके डेरों पर छापे पड़ रहे हैं, वो बाहर निकलते हैं तो उनको पकड़ा जाता है और उनको जेलों में डाला जाता है, और वो लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं, उनके पास इकामा होता है, लेकिन फिर भी वहां हजारों की तादाद में वहां हमारे ओवरसीज भाइयों को उनकी गिरफ्तारियां हुई है, और उनको जब कोई लीगल उनके खिलाफ नहीं मिलता तो फिर कहा जाता है कि ये बेगरी में मुलविस है, ये वहां बेगरी करते हैं। लिहाजा मेरी दरखास्त है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस इशू को सीरियस लिया जाए। वाहिद हमारे दौर में इमरान अहमद खान नियाजी वो वाहिद बंदा था जो ओवरसीज के लिए बात करता था, जो ओवरसीज का दर्द दिल में रखता था। मौजूदा हुकूमत है इसके को बेयारू मददगार छोड़ा हुआ है। लिहाजा मेरी दरखास्त है जनाब, अभी तो हमारी हुकूमत कह रही है कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है सऊदी अरब से, इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज बड़ा है, तो उनका इशू है, इनको सीरियस लिया जाए और उसको सबको हल किया जाए। शुक्रिया।